देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइजर से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश की 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। कुछ फायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम ये गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होस्ट कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में, अब उनका क्या होगा? तो ये जो, और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे अब कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे हो और हमला भी कर दे रहे आप। तो ये सवालात हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को, बरसर इख्तियार जमात को, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। ఏ దేశంతో యుద్ధం వస్తుంది చెప్తారు కదా, యుద్ధం వస్తా అంటాడు. ఏ దేశంతో యుద్ధం వస్తుంది? అమెరికాతో వస్తుందా, ఇజ్రాయెల్తో వస్తుందా, ఇరాన్తో వస్తుందా, పాకిస్తాన్తో వస్తుందా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఏ దేశంతో వస్తుంది యుద్ధం? ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్యుద్ధం వస్తున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, దాన్ని కాపాడుకోమని చెప్పారు. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి పోటీ చేసి పనిచేసినాయా, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి పనిచేసినాయా? నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసిందా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ కలిసిందా? కామారెడ్డి ఎవరు కలిసారు? ఇన్ని సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమం జరగకముందు జరిగినాక ఏ రోజు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ, బీఆర్ఎస్ కలిసి పోటీ చేయలే. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసి పోటీ చేసినాయి, కలిసి అధికారాన్ని పంచుకున్నారు. కానీ మేము ఎప్పుడు పంచుకోలే. ఈ టైం పాస్ అవన్నీ మాటలు, అవన్నీ వాళ్ళకి గదే అలవాటు, వాళ్ళకి గదే అంటారు. అది ఎవరు నమ్ముతారు? ప్రజలు ఎవరు నమ్ముతలేరు కూడా. మరి మేము అట్లా అనుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్క ఎమ్మెల్యే, ఒక్క ఎంపీ గెలవలే.
కార్పొరేషన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కడికి గెలవలే, 7 కార్పొరేషన్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కడికి గెలవలే. ఎమ్మెల్సీ ఒక్కరికి మొన్న ఎమ్మెల్సీలు ఒక్కటి వాళ్ళ క్యాండిడేట్ లేడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్ లేడు మొన్న, 2 మేమే గెలిచాం. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఇట్లా ఉండే. మీరు దుబ్బాకలు చూడండి, దుబ్బాకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ రాలే, మేము గెలిచాం. హుజావాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ రాలే, మేము గెలిచాం. మునుగోలో టైట్ ఫైట్ ఇస్తాం మేము, కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపాజిట్ రాలే. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ లో పోయినసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ 0, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ లో పోయినసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ 0, వరంగల్ కార్పొరేషన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 0, కరీంనగర్ లో 0, కాంగ్రెస్ పార్టీ 0 అయింది. కాబట్టి ఆ 2 పార్టీల పరిస్థితి అదే పరిస్థితి ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, మంత్రులందరూ కూడా పొట్టు సంపాదించుకుంటున్నారు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఇలా ఎమ్మెల్యేలు రోడ్ల మీదకి పోతే 6 గ్యారెంటీలు అడుతున్నారు, ఒక తట్ట మొరం పోయినట్టున్నారు. ఎమ్మెల్యేలకు కాన్స్టిట్యూన్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ లేదా, సీఎం అసూరెన్స్ ఫండ్స్ లేవా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ లేదా. లాస్ట్కు మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వము గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసేదాకా 2 సంవత్సరాలు ఒక్క పైసా తట్ట మొరం పోయే గ్రామ పంచాయతీలకు. గింతకడ దారుణం ఏముంటది? ఏమంటే కేసీఆర్ కట్టాడు, వీళ్ళు కట్టారు. ఏమనంటే కేంద్రం ఏమిచ్చింది, నిధులు తీసుకురావాలి. నువ్వేం చేస్తావు? అన్ని కేంద్రం ఇచ్చాక నువ్వెందుకు పీకుడు పని? నువ్వు చేసేది ఏంది పీకుడు పని? అన్ని కేంద్రం ఇచ్చాక నువ్వెందుకు ఉండు?